ڈیسیلینیشن پلانٹ پانی کے لیے وہ بھی اس کے لیے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں. اور یعنی یہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے. صاف پینے کا پانی کا پروجیکٹ لگنے والا جس کو کہتے ہیں ڈیسیلینیشن پلانٹ. ڈیسیلینیشن پلانٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی انشاءاللہ تعالی پینے کا فراہم کرے گا. چین اور FWO نے سمندری پانی قابل استعمال بنانے کے لیے پلانٹ پر کام مکمل کر لیا ہے. پلانٹ سے گوادر کو یومیہ 4 لاکھ گیلن پانی فراہم کیا جائے گا. آج یہ بھی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ گوادر میں ہم فیڈرل گورنمنٹ ہم انصاف ہیلتھ کارڈ یہاں دیں گے خاندانوں کو. ہم انشاءاللہ تعالی گوادر کے لوگوں کو ضلع گوادر کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ جاری کریں گے. ہیلتھ کارڈ تاکہ غریبوں کا مفت علاج ہو سکے. مفت. اگر کسی کو کوئی چھوٹی بیماری ہے اور خدا نخواستہ کو بڑی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، یا پھر خدا نخواستہ کوئی کینسر ہے، تو اس کا علاج، اس کی جو خرچہ ہے، اخراجات اس کی جیب سے نہیں، سرکار کی جیب سے جائیں گے اور اس کا علاج ہوگا. ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہاسپٹل کی کیپیسٹی بڑھا رہا ہے چائنیز کولیبریشن کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو بیسک بنیادی ہیلتھ کیئر ملے. یا انشاءاللہ تعالی ہم چین کے ساتھ مل کر سی پیک میں 300 بستروں پہ مشتمل اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال تعمیر کریں گے. مسئلہ سارے اس علاقے کا نیشنل گرڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے کہ یہ نیشنل گرڈ سے یہ سارا جو اب تک صرف ایران سے بجلی آتی تھی، کنیکشن ہی نہیں تھی اس مغربی علاقے کی، یہ کوسٹ لائن کی، انشاءاللہ جو اب ہم گرڈ لے کے آ رہے ہیں یہ سارا کنیکشن ہو جائے گا باقی پاکستان کی نیشنل گرڈ کے ساتھ. اور یہاں پر صرف سڑکیں نہیں بھائی، یہاں پہ بجلی کے کارخانہ اب لگنا شروع ہو رہا ہے، جو نہ صرف یہاں گوادر میں بجلی بلکہ ارد گرد کے علاقوں کو بھی بجلی دے گا. اور 300 میگا واٹ کا بجلی کا کارخانہ اب کام شروع اس پہ ہو جائے گا. اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، آپ کے اندھیرے دور ہو جائیں گے. وہ گوادر گئے اور گوادر میں انہوں نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھا. بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. اب ایک چھوٹی سی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اسی ہائی وے کا جس کا افتتاح کوئٹہ میں جا کے آج وزیر اعظم نے کیا، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے یوب میں یوب ٹو کوئٹہ کا جو انٹرسیکشن تھا اس کا 31 دسمبر 2015 کو سنگ بنیاد رکھا تھا. یہ پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا ہے. اس کے بعد گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جس کا انہوں نے افتتاح کیا ہے، یہ اس وقت آپ کے سامنے یہ خبر ہے. یہ جناب آج سے 1 سال پرانی خبر ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں وہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے 1 year ago. تو اس میں لکھا ہوا ہے جی چائنا پرووائڈز گرانٹ آف 22 بلین، 22 ارب روپے کی گرانٹ اس وقت دی گئی تھی، اپروو ہوئی تھی جب شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے اور اس دور میں یہ گرانٹ الاٹ ہوئی تھی. آج خان صاحب نے جا کے اس کا فیتا کاٹا ہے جا کے. ہم نے ماضی میں بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کی جس سے مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. جس سے مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. 1100 کلومیٹر کی سڑکیں بلوچستان کے اندر بن رہی ہیں. 1100 کلومیٹر. آج تک بلوچستان میں، آج تک بھائی آپ بیٹھ جائیں شاباش بیٹھے مجھے بات کر دیں. آج تک بلوچستان میں 1100 کلومیٹر تو دور کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا 1/10واں حصہ بھی کسی نے نہیں بنایا. اور ہم نے ان علاقوں میں سڑک بنائی ہے جہاں دہشت گردی تھی، انتہا پسندی تھی.
जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। में सूबे में ये कुछ बन रहा है, ये सड़कें बन रही हैं गवादर से हुशाब और फिर कोयटा, और कोयटा से आगे हसनबदाल, केपीके से आगे गिलगित बल्तिस्तान और चाइना बॉर्डर। ये सब मुझे अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बलोचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसमें उन लोगों को पता ही नहीं था जो बलोचिस्तान के रहने वाले हैं। मैं मुझे अब दिखाना पड़ेगा। और फिर यहाँ भाई, यहाँ गवादर जहाँ हम आज खड़े हैं तो भाई ये जलसा इस तरह से नहीं कि बस हम आए, तकरीर की, आपसे मुखातिब हुए और चल बसे, जब यहाँ से वापस चले गए और फिर कोई उसके बाद पुरसाने हाल नहीं। ये नवाज शरीफ का शेवा नहीं है, ये नवाज शरीफ का दस्तूर नहीं है, ये हमारी हुकूमत का असूल नहीं है। और मैं इंशाल्लाह आज जो कह रहा हूं इस पे अमल करके दिखाऊंगा। बाज मामलात में, बाज मंसूबे में वक्त लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि हम जो बात कहेंगे उस पर अमल नहीं होगा, अमल होगा। और किसी के नताइज जल्द आएंगे और कुछ के नताइज बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन काम इंशाल्लाह उस पर हम शुरू कर देंगे। तो मैं आज समझता हूं कि आप जरा थोड़ी सी नजर डालें 2013 वाले पाकिस्तान पे, 2013 वाले पाकिस्तान पे नजर डालें। पाकिस्तान में जब 13 में हमें हुकूमत मिली, उस जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। फरवरी 2016 में गवादर तुर्बत खुशाब मोटरवे मुकम्मल की गई और 2016 में ही कल्लात चम्पारा मुकम्मल की गई। इन दोनों सड़कों पर अरबों रुपए खर्च आए, जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। फिर बसीमा पंजगूर खुशाब शाहराह को 18 अरब रुपए से जायद रकम से मुकम्मल किया गया और ये तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी सड़क है, 450, जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। खुजदार रतो डेरो शाहराह भी जून 2016 में मुकम्मल की गई और सिर्फ इन चार मंसूबों का जिक्र किया जाए तो बलोचिस्तान में 3 साल के दौरान में होने वाला इतना बड़ा तरक्याती काम पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। तो खुजदार बसीमा रोड 110 किलोमीटर, यकमुश खारान रोड 200 किलोमीटर और फिर किला सैफुल्ला बेगम रोड 128 किलोमीटर, राखी गाज बेवाता रोड 32 किलोमीटर और योब मुगल कोट 81 किलोमीटर यानी 81 किलोमीटर और यारक योब 2010 किलोमीटर। ये तमील सड़कों पर तामीरी काम का आगाज हो चुका है और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगी और आप देखेंगे बलोचिस्तान एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा होगा जब ये सारी सड़कें मुकम्मल होंगी। सब ज़ेरे तामीर हैं, ये सब नहीं है और शायद उन इलाकों के रहने वालों को ही पता होगा, इर्द गिर्द के लोगों को शायद इसका इल्म नहीं होगा, जैसे मैंने पहले कहा है। तो इंशाल्लाह ये हजारों किलोमीटर तवील सड़कें अब शुरू हो चुकी हैं और बनेंगी इंशाल्लाह और मकामी तौर पर बलोचिस्तान की तरक्की का जरिया इंशाल्लाह बनेंगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार जैसे मैंने पहले कहा कि अब बलोचिस्तान पर होगा, जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। कम से कम यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपया जो है वो ग्रांट रखें, 100 करोड़ रुपया, ताकि यूनिवर्सिटी की तामीर शुरू हो जाए और फिर जितनी जल्दी करेंगे उतने पैसे साथ साथ हम देते चले जाएंगे, जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। कोहलू से सिब्बी आने के लिए लोगों को 600 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था। वो डेरा गाजी खान और लोरालाई के रास्ते कोहलू से सिब्बी पहुंचते थे। अब उन्हें 600 नहीं बल्कि 174 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। दूसरी मैं आपको ये इतला देना चाहता हूं कि सिब्बी से टली जो है
20 किलोमीटर का जो रास्ता है ये कोई इतना अच्छा नहीं है, उसको भी मैं बनाने का ऐलान कर रहा हूँ। और कोल्लू तक ये सड़क जाती है, तो कोल्लू से रखनी वो भी सड़क ख़राब है, 80 किलोमीटर है वो। 80 किलोमीटर का ये रास्ता जो है ये भी इंतहाई ख़राब है। तो कोल्लू से रखनी तक भी इंशाल्लाह एक बेहतरीन सड़क बनाई जाएगी। और रखनी से आगे फिर रोड जो है वो डेरा गाजी तक बहुत अच्छी है। तो अब इंशाल्लाह ये एक यानी कि सीधी वहाँ से जो है उस सिब्बी से लेके तो रखनी तक इंशाल्लाह, और फिर आगे डेरा गाजी खान तक बहुत अच्छी सड़क बनेगी। और मैं समझता हूँ कि इसका यहाँ के रहने वालों को, यहाँ के अवाम को बेपनाह इसका फ़ायदा पहुँचेगा, जिससे मुकामी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ कि हम गवादर से होशाब और फिर होशाब से सुराब और फिर खुशदार और रत्तो डेरो और होशाब पंजगूर बसीमा सुराब